Now let us design a Turing machine to accept the language L is equal to 0 power n, 1 power n such that n greater than or equal to 1. So when you consider a Turing machine, it is going to have a tape. In that tape, you are having to, it is infinite at both the end. It is infinite at both the end and is filled with blank. Here also blank. Now let us take a sample input. So what this language 0 power n and 1 power n refers to? When we take 0 power n, 1 power n, it means equal occurrence of the number of occurrence of 0 is equal to the number of occurrence of 1. That is consecutive 0 followed by consecutive 1. There should not be any mixed values. The number of occurrence of consecutive 0 is equal to the number of occurrence of consecutive 1. That is followed by consecutive 1. So in the case, இப்போ நம்ம ஒரு sample, we'll take a sample input 0, 0, 0, 1, 1, 1. So we'll fill here 0, 0, 0, 1, 1, 1. So we are going to have a tape symbol X for 0 and tape symbol Y for 1, and we are having a blank tape symbol. So your transition table consists of, when you write your transition table, it is going to have, your transition table is going to have how many inputs? 0 is an input, then 1 is the input, then X, what the transition has to take place when it read X, when the head read X, and what the thing has to take place when it read Y, and what has to take place when it read blank. This is what. So you are going to have a initial state. So what you have to do when you read a 0 on start state, that is in your tape, here is your start state. So when you read 0, what you have to do? You have to change your state to Q1 and replace 0 with X and move right to read next input. Move right to read next input. So what then your tape will look like? Blank, blank, blank. Your 0 is replaced with X, and now the state changed to Q1 and your head is here. The next is 0, 0, 1, 1, 1, then blank, blank, blank. What is the next step? So you have added one more state. We are naming that state as Q1. In Q1, what you are reading? 0. So what you have to do when you read 0? So our idea here to design a Turing machine is, when you read 1, 0 and change that to X, you have to move right to find the equivalent to 1 in the input. So you want to move right to find the equivalent 1. So you have find the 1 here. When you find the 1, you replace that with Y and move left again to find the next 0. This is what is the idea. இப்போ Q1 ல 0 பார், Q1 ஓட வேலை என்ன? Q1 க்கு 0, Q1 க்கும் 0 க்கும் சம்பந்தமே இல்லை. Q1 ஓட வேலை என்னன்னா, Q1 1 கண்டுபிடிக்கணும், 1 தேடிக்கிட்டே போகணும் இன்புட்ல. அப்போ 0னா அதுக்கு தேவை 1. 1 தவிர்த்து வேற எது இருந்தாலும் it is not going to react. Only when it goes with 1, only when it meet 1, it is going to change state. Otherwise simply it is going to move. அவ்வளோதான். அப்போ Q1 ல 0 பார்க்கும்போது அது என்ன பண்ணும்னா, என்ன இருந்துச்சோ அது அப்படியே கடந்து போயிடும். ஸோ Q1 0 அடுத்த இன்புட்டுக்கு போயிடும். 0, 1, 1, 1, blank, blank, blank. திரும்பவும் Q1. அப்போ இந்த டிரான்சிஷனை எப்படி எழுதணும்? இந்த டிரான்சிஷனை எப்படி எழுதணும்னா, Q1ல 0வை பார்த்தா Q1லேயே தான் இருக்கும். என்ன இருந்துச்சோ அதை அப்படியே எழுதிட்டு ரைட்டில் மூவ் பண்ணிடும். சரியா? இப்போ அடுத்தது அப்போ என்ன வரும்? B, 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 X, 0, 0, Q1, 1, 1, 1, B, B, B. இப்போ Q1ல 1 பார்த்துருச்சு.
Q1ல 1 பார்த்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு என்ன தேவையோ அது கிடச்சிச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ அதை என்னன்னு மாற்றணும்? ஒய்ன்னு மாற்றணும் இல்லையா? ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து அந்த 0க்கான 1 கிடச்சிருக்கு நமக்குங்கிறது மெஷினுக்கு புரியும். அதனால் Q1லேருந்து ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ Q1ல 1 பார்த்துச்சுன்னா இட் ஹேஸ் டு சேஞ்ச் டு த ஸ்டேட் Q2. அப்புறம் அந்த 1 ஒய்ன்னு மாற்றிடணும். இப்போ திரும்ப அதோட அடுத்த வேலை என்ன? செகண்ட் 0வை தேடுறது தான் மெஷினோட வேலை. அப்போ அது ரைட்டில் மூவ் பண்ணால் செகண்ட் 0 கிடைக்காது, லெஃப்டில் மூவ் பண்ணால் தான் செகண்ட் 0 கிடைக்கும். அதனால லெஃப்ட்னு போடணும். அப்போ இங்கே எப்படி மாறும்? இந்த 1க்கு லெஃப்ட் எது? 0. இந்த 0வை தான் அடுத்து மெஷின் ரீட் பண்ணணும். அப்போ எப்படி மாறும்? பி பி பி. ஏன்னா இது லெஃப்ட்லங்கும் போது அடுத்து இது ரீட் பண்ண போகிறது இந்த 0வை. அப்போ எக்ஸ் 0 ஸ்டேட் என்ன ஆயிடுச்சு? Q1லேருந்து Q2ன்னு மாறுது. அதனால் Q2 0 1 என்னன்னு ரீப்ளேஸ் ஆகுது? Y 1 1 B B B. சரியா? இப்போ Q2ஓட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, அதாவது எந்த 0க்கு இந்த 1 ஒய்ன்னு மாற்றினமோ அதுக்கு அடுத்த 0வை ரீட் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு அடுத்த 0வை ரீட் பண்ணோன்னா அதுக்கு அடுத்த 0 எங்கே இருக்கும்? Q2 இந்த டைரக்ஷனில் போகும்போது அது மீட் பண்ணுற, இப்படி போகும்போது அது மீட் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு அடுத்தது தான் அந்த 0 இருக்கும். அப்போ Q2 எதை தேடிட்டு போகும்னா எக்ஸை தேடிட்டு போகும். when it finds the x it stops there. சரியா? அப்போது 0வை ரீட் பண்ணால் அது அதுக்கு தேவையே இல்லை. அதுக்கு என்ன தேவை? எக்ஸ் தான் தேவை. அப்போ எக்ஸை பார்த்தோம்னே நின்றும். மற்றதெல்லாம் பார்த்தா அது பாட்டுக்கு கடந்து போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் மீட்ஸ் 0, இட் சிம்பிளி மூவ்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் இன்புட். அப்போ இப்போ 0வை ரீட் பண்ணோடனே 0வை அப்படியே வச்சிரும். இந்த இதை தான் ரீட் பண்ணுது, அதை அப்படியே வச்சுட்டு அடுத்த இதுக்கு போகும். அடுத்தது என்ன? 0. அப்போ Q2 இங்கே வந்துடும். 0 0 Y 1 1 B B B. அப்போ இந்த டிரான்சிஷனை எப்படி எழுதுறது? இப்போ நம்ம ஒரு புது ஸ்டேட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் Q2ல 0வை பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணணும்? Q2ல 0வை பார்த்தா அதே ஸ்டேட்டு 0வை அப்படியே எழுதுகிறோம், லெஃப்டில் மூவ் பண்ணுறோம். சரியா? இப்போ Q2ல 0 திரும்ப என்ன ஆகிடும்? B B B X. Q2ல 0வா? அப்போ அதுக்கு அடுத்த இது என்னது? எக்ஸ் தான் இருக்குது. லெஃப்டில் மூவ் பண்ணும்போது எக்ஸ். அப்போ Q2 எக்ஸுக்கு முன்னாடி வந்துடும். 0வை அப்படியே போட்டுரும். Y 1 1 B B B. இப்போ Q2ல எக்ஸை ரீட் பண்ணோடனே என்ன பண்ணணும்? Q2ல எக்ஸை ரீட் பண்ணோடனே அதாவது உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய the 0 which you want to which you are searching for you have obtained அர்த்தம். because that is going to be the next symbol after x. So you have reached the thing what you are aiming for. So what then you want to do? இப்போ Q2லேருந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகணும்? ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டேட் 1க்கு போனால் போதுமா இல்லை புது ஸ்டேட் போகணுமான்னு டிசைட் பண்ணணும். அப்போ நம்ம என்ன வேலை செய்ய போகிறோங்கிறத வச்சு தான் ஏற்கனவே இருக்க இதுக்கு போகலாமா இல்லை புது ஸ்டேட்டு போடணுமாங்கிறத டிசைட் பண்ணணும். அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா Q2ல எக்ஸை ரீட் தட் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டூனா இந்த 0வை எக்ஸ்ன்னு மாற்றிட்டு இந்த 0க்கு ஈக்குவலண்ட் ஒய் இருக்கான்னு தேட போகிறோம். இந்த வேலையை தான் நம்ம முன்னாடியே செஞ்சோம். எதில் ஆரம்பிச்சு? Q0ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இதே ஒர்க்கை நம்ம முன்னாடி செஞ்சோம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் a new state we can go to the previous state Q0 which we did the same work there. ஓகே, அப்போது இந்த Q2 எக்ஸில் வரும்போது நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்னா Q0ல சேஞ்ச் ஆகிக்கணும். இப்போ டைரக்ஷன் எந்த பக்கம் மூவ் ஆகணும்னா ரைட்டில் மூவ் ஆகணும். இந்த எக்ஸை அப்படியே எக்ஸுன்னு எழுதிடணும். தட் இஸ் வாட் இஸ் த திங். அப்போ எப்படி வரும்? B B B X Q0ன்னு சேஞ்ச் ஆகி 0 0 Y 1 1 B B B. அப்போது Q2ல எக்ஸை ரீட் பண்ணினா என்ன வரும்? Q0 எக்ஸ் அப்படியே டைரக்ஷன் ரைட், எக்ஸ் அப்படியே டைரக்ஷன் ரைட். சரியா? இப்போது என்ன ஆகும்? இதில் திரும்பவும் இதே ஸ்டெப்ஸ் தான் வரும். அப்போ என்ன வரும்? B B B X Q0ல 0னா X, Q1 0Y 1 1 B B B. Q1ல 0வா?
B, 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 X, X, Q1 la 0 na 0, Q1 Y, 1, 1, B, B, B. We have already told that the aim of Q1 is it has to find 1. எந்த 0வை xன்னு மாற்றினமோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான 1 தேடுறது தான் Q1ஓட வேலை. அப்போ Q1ல y வந்தால் என்ன பண்ணணும்? Q1ல 0 வந்தால் என்ன பண்ணினமோ அதே தான் Q1ல y வந்தாலும் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ when it comes y in Q1, you simply write y and move to the next step. அப்போ what happens if y comes in Q1? Okay, what happens if y comes in Q1? So when y comes in Q1, you simply has to, when y comes in Q1, you simply has to write as it is. So 0 க்கு என்ன பண்ணனீங்களோ அதே தான் y க்கும் பண்ணணும். Q1 y right. Okay, what happens? You are simply writing b b b x x 0 y Q1 1 1 b b b. So when it is Q1 1, what then you want to do? Q1 1, you want to change the state to Q2, change the symbol as y and move left. So b b b x x Q2 x x is 0 Q2 y y 1 b b b. ஸோ இதை ஒய்ன்னு மாற்றிட்டு இதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளுக்கு முன்னாடி Q2 வந்துடும். இதை ஒய்ன்னு மாற்றிட்டு முன்னாடி சிம்பிள் ஒய், ஒய்க்கு முன்னாடி Q2 வந்துடும். அப்போ Q2ல ஒய் ரீட் பண்ணினா என்ன பண்ணுறது? தட் இஸ் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் திங். ஏன்னா இப்போ லெஃப்ட் டைரக்ஷன் இல்லையா, அதனால் Q2ல ஒய், Q2ல ஒய்னா என்ன பண்ணணும்? தட் இஸ் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கொஷின். Q2ஓட எய்ம் என்ன? Q2ஓட எய்ம் இட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் டைரக்ஷன் in search of x. It is moving towards the left direction in search of x to find the next 0. அடுத்த 0வை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும். அதனால் லெஃப்டில் எக்ஸை தேடி போகுது. அப்போ லெஃப்டில் எக்ஸை தேடி போகுது அப்படின்னா அது எக்ஸை தேடி போகிற வழியில் எக்ஸை தவிர்த்து வேறு எந்த சிம்பிள் வந்தாலும் அந்த சிம்பிளை அப்படியே கடந்து போயிடும். இட் சிம்பிளி ரீரைட்ஸ் தட் சிம்பிள். அப்போ எப்படி வரும்? b b b x x Q2 0 y அப்படியே எழுதிட்டு y 1 b bன்னு போயிடும். சரியா? அப்போ இங்கே எப்படி டிரான்சிஷன் வரும்? Q2ல y அப்படின்னா, ஓகே, Q2ல y அப்படின்னா என்ன வரும்? Q2 y left simply. Okay, so that is what is the thing. So Q2ல 0 பார்த்தா Q2ல y பார்த்தா அது அப்படியே எழுதிடும். Q2 y. Q2ல 0 பார்த்தா என்ன பண்ணும்? அதையும் அப்படியே எழுதிட்டு போகும். b b b x Q2 x 0 y y 1 b b b. இப்போ என்ன பண்ணுது? Q2ல xஐ பார்க்குதா? அப்போது திரும்பவும் அது Q0க்கு போயிடுமா? அப்போ எப்படி மாறும்? b b b x ரைட், பினா Q0க்கு மாதிரி ரைட் போகும். அதனால் x இப்படியே எழுதிட்டு Q0 0 y y 1 b b b. ஓகேவா? இப்போ Q0ல 0ங்கும்போது முன்னாடி என்ன பண்ணினோமோ அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் இங்கே வரும். இப்போ முன்னாடி என்ன பண்ணினோம்? Q0ல 0னா எக்ஸ்ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணினோமா? அப்போது வாட் தென் த திங் இட் இஸ் கோயிங் டு பி? எக்ஸ்ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணினோமா? அப்போ எப்படி ஆகும்? அதாவது நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா bb x x Q0 0 y y 1 bbன்னு இருக்குது. இப்போது இந்த எக்ஸை எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆகும்? நம்மளோட டிரான்சிஷன் பிரகாரம் நம்ம டிரான்சிஷன் இப்போ எப்படி இருக்குது? Q0ல 0னா Q1 XRன்னு இருக்குது. இப்போ எப்படி மாறும்? b b b x x x then Q1 y y 1 bb.
Q1ல yனா என்ன பண்ணுறோம், Q1ல yனா அப்படியே எழுதுறோம். அப்போ அது எப்படி மாறும், b b b x x x y Q1 y 1 b b. திரும்பவும் b b b x x x y y Q1 1 b b. இப்போ Q1ல 1னா என்ன பண்ணுறோம், Q1ல 1னா Q2 y லெஃப்ட். இப்போ இந்த 1ஓட லெஃப்டில் என்ன இருக்குது, y. இந்த yக்கு முன்னாடி வந்துடும். இப்போ b b b x x x y Q2 y then Q2 y then இந்த y இந்த 1 Q1ல 1 ரீட் பண்ணும்போது அதை yன்னு மாற்றிடணும். இந்த yக்கு முன்னாடி ஸ்டேட் வந்துடணும் Q2, ஏன்னா லெஃப்ட்னு சொல்லியிருக்கனால. தென் BB. சரியா? இப்போ Q2ல yனா என்ன சொல்லியிருக்கோம், Q2ல yனா Q2 y லெஃப்ட்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு லெஃப்ட் வந்து இந்த Q2க்கு லெஃப்ட், இந்த yக்கு லெஃப்ட் வந்து இந்த y இருக்குது. ஸோ இந்த y ரீட் பண்ணும். ஸோ B B B x x x Q2 y y y B B. இப்போது Q2ல xனா என்ன சொல்லியிருக்கோம், Q2ல xனா என்ன சொல்லியிருக்கோம், Q0 x Rன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ எப்படி மாறும், B B B x என்ன டைரக்ஷன், ரைட் டைரக்ஷன் இல்லையா. ஸோ Q2ல y, ஸோ இங்கே வந்து Q2ல y, Q2ல yங்கும்போது எப்படி மாறும், x Q2 x y y y BB. பிகாஸ் Q2ல xனா Q2ல yனா அப்படியே ரீட் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி போவோம். ஸோ Q2 x. Q2ல xனா என்ன பண்ணியிருக்கோம், Q0 x R ரைட்டில் மூவ் பண்ணணும். அப்போது வாட் தென் த திங், B B x ரைட்டில் மூவ் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ், இந்த எக்ஸை அப்படியே போட்டுட்டு ரைட்டில், இந்த எக்ஸோட ரைட்டில் ஒய். அப்போ எப்படி வந்துடும், Q0 y y y BBன்னு வந்துடும். சரியா? இப்போது நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா Q0ல y புது கேஸ் Q0ல இது வரைக்கும் நம்ம y போடவே இல்லை, நியூ கேஸ். அப்போ இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, வாட் டஸ் இட் மீன் இஸ், நம்மளோட 0 எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். அப்போது y இருந்தால் ஒய்யை சிம்பிளி ரீட் பண்ணிகிட்டே போகணும். ரீட் பண்ணிகிட்டே போய் நம்ம ஒன்றும் இல்லைன்னா எல்லா ஒய்யும் ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிளாங்க் கிடச்சிடும். அப்படின்னா நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரீச் பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம். அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ Q0ல ஒய்யை ஃபேஸ் பண்ணுறோம், நியூ திங் அப்படிங்கிறனால வில் கோ ஃபார் அ ஸ்டேட் சேஞ்ச். லெட் அஸ் இன்ட்ரடியூஸ் அ நியூ ஸ்டேட் Q3 and we will say when you meet y in Q0, when you meet y in Q0, you simply put Q3 அந்த y அப்படியே எழுதிடுங்க. ரைட்டில் பிளாங்கை தேடி மூவ் பண்ணணும். ஸோ ரைட் யூ ஆர் கோயிங். அப்போ என்ன ஆகிடும், இங்கே B B B x x x y Q0 y y B B. இப்போ Q0 yல ரீட் பண்ணும்போது ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகி Q3 y yன்னு வந்துடும். சரியா? இப்போ Q3ல y வந்தால் என்ன பண்ணுறது, Q3ல y வந்தால் யூ சிம்பிளி ரீட் அண்ட் write it as such and move towards the right until you see blank வர வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். அப்போது B B B x x x y y Q3 y B B. அடுத்தது B B B x x x y y y Q3 BB. அப்போ Q3ல பிளாங்கை பார்த்துட்டா என்ன அர்த்தம்னா, யூ ஹாவ் ரீச்டு த ஃபைனல் ஸ்டேட்னு அர்த்தம். ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் அ நியூ ஸ்டேட் சேஞ்ச் Q4 B B. ஸோ sorry B and then again you want to go for a right direction. அப்போ இங்கே என்ன வரும், you have introduced a new state here, that is Q3ல பிளாங்க் பார்த்தா நியூ ஸ்டேட் Q4 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ இங்கே எப்படி வரும், Q4 கமா blank comma
right. சரியா? இங்க என்ன பண்றீங்க? So you have reached the final state. அப்போ you have reached your Q4. But this is your final state. This is your final state, and all other things in the table, or there's no transition for all other state. So put simply a dash. Now your Q4 is your final state. Thus you have designed a Turing machine. You can also draw a transition diagram for this Turing machine, which will make you to understand clearly how the thing works. So we'll go with the thing. So you are having Q0, a start state. From Q0, as per the transition table, you are moving to Q1 on reading input 0 and replacing the input with x. On reading input 0, replacing the input with x and moving in the right direction. Okay, this is with on Q0, 0 input, replacing x and r. And here the another thing is, if your input is y, what is then the thing? If your input is y from Q0, you are moving to the state, if you are moving to the state Q3 with y input, replacing y with y and moving in the right direction. Okay, so this is what happens in Q1. So in Q1 you are having three choices: Q1 0, Q1 1, Q1 y. So in case of Q1 0 and in case of Q1 1, okay, in case of Q1 0 and in case of Q1 0, Q1 1 and Q1 y, that is Q1 0, you are going to the same state Q1. So it is going to be a cycle. So on 0 input, replacing it with 0, moving in the right direction. And on reading 1, you are replacing 1 with y and your direction is left, moving to a new state Q2. Okay, that is what in Q1, on reading 1, moving to a new state Q2, replace 1 with y and moving in the left direction. And from another thing is, if you read y, you are again going to the same state Q1 in right direction. So the another possibility, this is one possibility. The another possibility is, on reading y, you are replacing y and moving in right direction. Okay, then with the Q2, again you are having two inputs, 0, Q2 0 left, same state Q2, and with the x you are moving to the state Q0, and to y you are in the same state Q2. So what about the thing here? So here on reading 0, replacing 0, moving towards the left. On reading y, replacing y, moving towards left. But what about on reading x? On reading x, you are moving to Q0 on the input x, replacing with the x, moving in right direction. Okay, this is what is the thing. What about in Q3? So in Q3 you are having Q3y, you are remaining in the same state, that is with Q3, if it is y, replace with y and move in right direction. But what about your Q4?
On reading blank, replace with blank and move in right direction. So this is your final state. So this is the transition diagram for Turing machine. So that's all about this construction of 0 power n and 1 power n.